شیعہ کو مسلمان سمجھتے تھے آپ پہلے؟ مسلمان کدھر سمجھتے تھے مفتی صاحب؟ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟ میں 10 سال مفتی صاحب سپاہی صحابہ میں رہا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ زندگی میں ہمارے اوپر ہمارے آبا و اجداد یعنی زندگی گزر گئی سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو گئے حضور کے چچا کو علی کے بابا کو یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے نہیں بکتے. علی کا نفسی علی میرے جیسے ہیں. اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جی صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے. لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت یہ تو اور کیا ہے؟ بغض علی میں بغض اہل بیت میں یہ ان کے پاس ایک چیز ہے. یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدزن کیا جائے. بدزن کیا لوگ ان کے قریب نہ آئے. اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید طیب شاہ ترمذی صاحب حفظہ اللہ. ان کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے, تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ریسنٹلی میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جو انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور یہ مختلف جگہوں پہ جا کر اہل البیت کا پیغام دے رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج ان سے ملاقات ہوئی ہے, اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے کچھ نشست کرتے ہیں تاکہ اہل البیت کی بات کی جا سکے. بہت شکریہ. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم. مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ بہت دور کا سفر کیا ہے آپ نے, تھکے بھی ہوئے ہیں آپ, تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے آرام میں خلل دیا میں نے. تو لیکن خیر بہرحال آپ سے میں چاہ رہا ہوں کہ استفادہ کریں, ہم فائدہ اٹھائیں اور جو اہل البیت کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں اس کو ہم دنیا تک پہنچائیں. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر مختصر اپنا ایک تعارف کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کا تعارف علم ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم علی کے ملنگ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور مسلک کے اعتبار سے میں 2014 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے میری فراغت ہے اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. کس مدرسے سے آپ نے فراغت حاصل؟ میں نے اکثر اسباق کراچی میں پڑھے, بدھا میں اور پھر بھنوریا عالمیہ میں. آخری نوریہ جو سائڈ میں جو ہے, جی سائڈ میں مفتی نہیں سے تو ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی. جی اچھا ماشاء اللہ. پھر وہ جو آخری دورہ ہے پھر ذرا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے مانسیرہ میں ہمارے شاہ صاحب ہیں علامہ ابھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے, سید غلام نبی شاہ صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے پورے مانسیرہ کے بلکہ ہزارہ کے امیر تھے. اچھا. اسی کے مدرسے سے پھر میری فراغت ہے 2014 میں. تو دیوبند سے تعلق ہے آپ کا ماشاءاللہ. جی ابھی بھی دیوبندی ہیں؟ ابھی بھی دیوبندی ہوں. پھر انشاءاللہ تبلیغ میں وقت گزارا ہے آپ نے؟ میں نے تبلیغ میں 2018 میں پورے پاکستان میں سال لگایا ہے. سال لگایا؟ پورا سال. اچھا. یہاں جہاں علماء کی ترتیب ہوتی ہے نا کہ وہ جب واپس آتے ہیں, جہاں عوام کی ترتیب ہوتی ہے تو وہ 8 مہینے کا پورا ایک تشکیل دیتے ہیں. 8 مہینے بعد ریونڈ آتے ہیں, ہم 10 دن کے بعد بھی, مہینے کے بعد بھی, جتنی تشکیل دی جاتی ہے. تبلیغی جماعت کے بارے میں نے سنا ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو 3 دن 4 مہینے, لیکن علماء کے لیے 1 سال. یہ کیا چکر ہے؟ یہ اس کی بنیادی مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے نا پشتوں میں, وہ فیض علی خان فیض صاحب جو ہمارے وہ شاعر ہیں اور محب اہل بیت بھی ہیں, وہ ایک شعر ہے کہ چپ جب مسلمان پزڑ کافری, چپ جب مسلمان پزڑ کافری, وہی حق پرست شاہ مسلمان شاہ ملامش ہے. یعنی جو مولوی کے اوپر سال اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ لوگ سدھر جائے, ان کے اندر اعتدال آ جائے, ان کے اندر نرمی آ جائے, ان سے جو ہے نا وہ اندر کی جو سختی ہے نا وہ ختم ہو جائے. مولوی سدھر جائے تو عجیب بات نہیں ہے, تو بڑی بات ہے. مولوی تو دوسروں کو سدھارتے ہیں نا, خود کیسے سدھر جائے؟ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یا جہاں بھی ایسے حالات ہوتے ہیں, بنیاد مرکز یہی ٹھہرتے ہیں. اپنے تو سوشل میڈیا سے منسلک آدمی ہیں آپ. نہیں آپ بتائیں, میں تو خیر بتاتا رہتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں نا. اچھا تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے اور تبلیغ میں بھی وقت لگایا ہے. ابھی بھی الحمدللہ سروزہ جیسے وقت ملتا ہے لگاتے ہیں, شارٹ نہیں کرتے, مہینے میں 1 سروزہ ضرور لگاتے ہیں. جی الحمدللہ. اچھا تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیسے آپ نے تعلیم کے دوران میں کیسے اوقات آپ کے گزرے, اپنے اساتذہ کے بارے میں بتائیں, اپنی تعلیم کے بارے میں. تو تعلیم کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں کہ
یہ جو من کنت مولا والی حدیث مبارکہ ہے، اور پھر خصوصاً لوگ اعتراض بھی کرتے ہوں گے کہ جس انداز سے ہم ابھی سن رہے ہیں آپ جیسے محبان اہل بیت سے یا دوسرے جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں، اس انداز میں ہم نے نہیں سنا کبھی. اچھا. واللہ بالکل نہیں سنا. اب میں بھی حیران ہوں کہ شاید میں نے اس دن چھٹی کی تھی جس دن یہ سبق ہو رہا تھا، یا چلیں وقت کے ساتھ ساتھ حق ظاہر ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اچھا. اور دوسرے ہمارے اساتذہ، جی فرمایا. جی ہماری اساتذہ کی ترتیبیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، یعنی حق تلاش کرنے کو آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا. جو بزرگ نے فرمایا وہی حق ہے. اس سے آگے پیچھے ہو گئے آپ بے ادب ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا شیعہ بھی ہو گئے ہیں، آپ بریلوی، پتہ نہیں آپ مسلک سے ہی نکل گئے. حالانکہ دلیل کے ساتھ آپ نے کسی بات کو کرنا یہ آپ کا حق بنتا ہے. تو یہ سلسلہ ہمارا مدرسوں میں یہی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے ماشاءاللہ سے 10 سال جو مدرسوں میں لگائے ہیں، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی من کنت مولا والی؟ جس انداز سے یہ جہاں جس کا ترجمہ ہے، یا اس وقت یہ غدیر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کیا فرمانا چاہا، کیا بتانا چاہا، یہ جو تشریح ہم نے نہیں سنی کبھی کہ اس طرح تشریح اس کی ہوتی ہے. کیا تشریح کیا سنی ہے آپ نے اگر سنی؟ تو وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا کہ فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی آساقی کوثر کے بفیضان نبوت مخمور دو چشمان محمد علی علی. اسی فارسی کے شعر میں فرماتے ہیں کہ مولا علی یعنی فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی. ہم نے تو ابھی یہ تشریح سنی ہے کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہے وہ سب ان سب کے آقا وہ مولا علی علیہ السلام ہے. تو اسی انداز سے کہ اسی غدیر میں ان کی مولائیت، ان کی ولایت کا اعلان، ان کی آقا ہونے کا اعلان، سردار ہونے کا اعلان. نہیں تو دیوبندی تو حضرت معذرت سے اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، پھر آپ کیسے مانتے ہیں؟ تو ابھی یہ غدیر کا مسئلہ چل رہا ہے. غدیر کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی باتیں ہو رہی ہیں 18 ذی الحج کی. چلیں اگر حضرت عثمان غنی کی شہادت پہلے تو ہے ہی نہیں 18 کو، اگر 18 کو ہے بھی تو پھر یہ غدیر کا اتنا بڑا اعلان، اس کے لیے کم از کم ایک لفظ آپ بولے، یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ چلو جلوس نہ نکالیں، آپ اس کے لیے پروگرام نہ کریں، کم از کم سوشل میڈیا پہ ایک لفظ تو بولیں کہ ہاں یہ غدیر کا معاملہ بھی ہوا ہے. اسی پر جو ہے نا لاہور کے اندر ایک خطیب صاحب کو مولا علی کی شہادت کے دن 21 رمضان المبارک کو جب اس کو بلایا گیا تو وہ خطیب صاحب جیسے ممبر پہ بیٹھے تو سامنے متولی مسجد آ کے کان میں کہتے ہیں ماشاءاللہ خطیب صاحب آپ بہت اچھے بولتے ہیں، آج آپ حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کریں. خطیب صاحب حیران ہو گئے، متولی مسجد ہے، ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اگر میری کوئی خدمت ہوتی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. خطیب صاحب نے ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پورا خطاب حضرت ابوبکر صدیق کے شان پہ کر دیا. پھر آخر میں جملہ کہا کہ آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے اور آج میں نے مولا علی کی شان میں ذکر خیر کرنا تھا، لیکن وہ کونے میں جو منافق ہے نا اس کی وجہ سے میں آج حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور پھر کہا کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یعنی آج تو مولا علی کی شہادت کا دن ہے، لیکن وہ ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی ثواب ہے، ان کا تذکرہ ذکر خیر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اب قیام کا وقت ہے اور یہ منافق سجدوں میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح آج 12 ذی الحج بے شمار آپ جانتے ہیں کہ بے شمار احادیث ہیں یا نہیں ہے، بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے، لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت، یہ تو اور کیا ہے؟ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا ذکروا علیًا او بنیہ فاجر بعضهم ذکر سواهم فائقا انه ابن سلقلقیہ. جب محفل میں مولا علی اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو فاجرا بعضهم ذکر سواهم، دوسرے ذکر چڑھ دیتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی سے ہمارا دلی پیار ہے، ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، ہر نسبت بلند و بالا ہے ہمارے لیے، لیکن
जहां अहले बैत का तस्करा होता है इनका जिक्र क्यों छोड़ दिया जाता है? इसलिए तो फाइकन अन्नहु इब्नु सलखलकिया, तो जान लीजिए कि वो बदजात है। तो ये है अहले बैत, वल्लाह बहुत ज्यादा मजलूम है। नहीं तो हजरत आप क्या समझते हैं कि जब हम अहल बैत की बात करें तो इस पे तो फख्र होना चाहिए था ना, हमारे यानी अहले सुन्नत को, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, भाई ये शख्स अहले बैत की बात कर रहा है, यार हमारा सुन्नी है, हम अहले बैत को ज्यादा मानने वाले हैं। लेकिन इसका उल्टा हमें नजर आता है कि वो ये नहीं कहते कि यार ये देखो हम अहले बैत का ज्यादा कर रहे हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये बंदा राफजी शिया हो गया। इसकी क्या वजह है? मुफ्ती साहब, बोझ की कोई हद होती है, बोझ की, और उसकी बुनियादी वजह बताऊं कि मैंने आपको भी कहा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी यही अकीदे, यही गुमान है आपके ऊपर कि आप सहाबाए किराम से दिल से मोहब्बत करते, दिल से, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बुग़्ज़ आली में, बुग़्ज़ अहले बैत में, ये इनके पास एक चीज़ है, ये कच्चे फतवे लगाकर एक ही बात होती है कि लोगों से उसको बदज़न किया जाए, बदज़न किया, लोग उनके करीब ना आए। अगर लोग इनके करीब आएंगे फिर हकीकत सुनेंगे, जब हकीकत सुनेंगे उनकी दाल रोटी। मैं ये फ़िरक़ावारियत पे अगर आपकी इजाज़त हो एक बात करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये फ़िरक़ावारियत क्या है मुफ्ती साहब? आपको इसकी बुनियाद वजह है, फ़िरक़ावारियत की इजाद फ़िरौन ने की है। फ़िरक़ावारियत की इजाद वो कुरान करीम में है, इन्न फ़िरऔन अला फिल अर्ज़ि व जअल अहलहा शियअ यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तही निसाअहुम। फ़िरऔन ने ये फ़िरक़ावारियत की इजाद क्यों की थी? बुनियादी वजह जानिए। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अपनी झूठी खुदाई को बचाने के खातिर अपनी जो है ना उनके रआयात उनको लड़वाया, 70,000 तक बच्चे ज़बह हो गए। और ये मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है कि फ़िरक़ावारियत, मेरे पास PDF में है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखा भी दूंगा। फ़िरक़ावारियत का खात्मा कैसे? फ़िरक़ावारियत का खात्मा कैसे? वो कहते हैं कि इसकी इजाद किसने की है? फ़िरऔन ने, और अपनी झूठी खुदाई को बचाने के लिए, हमने भी मिंबर को बचाने के लिए, ये अपने पेट की खातिर, वरना कौन है आपस में लड़ने वाले? मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये देखो ये शिया सुन्नी तो पुराने इख्तिलाफात है फलाना। ये कराची, माशाल्लाह आप कराची में रहते हैं, मैं भी 10 साल कराची में रहा हूँ। मैंने एदादिया अव्वल से लेकर सादिसा तक मैंने कराची में पढ़ा। 6 साल 8 साल कराची में पढ़ा, 10 साल रहा हूँ गालिबन। ये जो पठान और माजिर का मसला बना था, कैसे चंद दिन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, आज एक दूसरे के साथ कैसे बैठते हैं? मतलब ये कौन है जो हमसे करवा रहे हैं? ये कौन है जो मुझे कहते हैं कि मुफ्ती साहब को कत्ल कर दो? आपको क्यों बोलते कि ये जो है ना देवबंदी है, ये गुस्ताख अहले बैत है या कोई? ये बुनियादी चीजें या तो पेट के खातिर या किसी, पता नहीं, मुझे भी समझ में आज तक नहीं आया। लेकिन फ़िरऔन ने जो इजाद की थी वो अपनी झूठी खुदाई को बचाने के खातिर किया था। यही वजह हो सकती है। अगर हमारा जो मजहबी तबका है, इसको हम क्यों देखते हैं कि ये ऐसे शख्स के साथ उस पर इल्ज़ाम लगाता है राफजी है, इसके अंदर ये इतनी सख्ती क्यों आई है अहले बैत के लिए? ये जो खास तबका है, यही वजह है ना कि ये खुदा जानता है। अब कलमतु रसूल का पढ़ते हैं ये लोग। मुझे कराची में एक एंकर ने मुझसे पूछा ना कि आप सैयद हैं, आपके इलाके में जिस तरह इज्जत एहतराम सादात का होना चाहिए होता है, तो मैंने उस वक्त तो जवाब उसको नहीं दिया, आपको जवाब दे देता हूं कि मुझे ये बताएं, मैं आपसे पहले दौर का पूछता हूं, मौला अली के इतने दुश्मन क्यों थे? मुझे आप बताएं ना। ये तो आज के मौलवियों का सवाल मुझसे करते हैं, मैं आपसे करता हूं कि मौला अली और जो 12 आइम्मा अहले बैत, जो 12 औलादी रसूल गुजरी है, उनमें से एक के अलावा मुझे बताएं कि वो अपनी मौत तभी मौत मरा हो? है कोई? सारे के सारे शहीद, सबकी शहादतें हैं। वो मुझे बताएं कि उनके साथ ये बुग़्ज़ और ये हसद क्यों था? हालांकि आप जानते होंगे कि यही हदीसी विलायत, यही हदीसी विलायत, खुदा की कसम मौला अली हर जगह लोगों से पूछते थे और कसम दिलाते थे कि आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह आपने नहीं सुना? सहाबा किराम फिर उसके बाद हाँ हमने सुना था। बिल्कुल। यानी अपनी जात के अंदर उसकी बुनियादी वजह बताऊं, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि जालना, यानी हमने हर नबी के लिए दुश्मन पैदा किया है। वलिकुल्लिन जालना अल्फाज है कि लिकुल्लि नबीन अदुवन शयातीन इंस वल जिन्स, यानी हर नबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुश्मन पैदा किए थे। फिर फरमाया कि जिसका मर्तबा
بعد از خدا سب سے زیادہ بلند ہو، ان کے اوپر مصائب بھی زیادہ آئے، ان کے دشمن بھی سب سے زیادہ. اور پھر مولا علی کی شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون کے لیے موسیٰ، بلکہ فرمایا علی کا نفسی، علی میرے جیسے ہیں. تو اس ہستی کا کیا مقام ہوگا. ماشاءاللہ. تو اچھا علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں، آپ کو اہل بیت کی معرفت کیسے ہوئی؟ میں جب تبلیغ میں گئے نا، تبلیغ میں نے وہ اویس ربانی صاحب ہے، ان سے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری ذہنن، ہم تو سوکھے ہوئے تھے نا ذہنن. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے، میں نے نام بتایا سید ورشا. پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، یہ تو ان کے ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے اسلام میں، کالا اور سفید نہیں، یہ سید کیا ہوتا ہے فلانا. لیکن میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اور جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم سادات کو ان کی آباء و اجداد کا تعارف کروائیے. آج جو سادات بیڑ بکریوں کی طرح امت کے درمیان گھوم رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی آباء و اجداد کو پہچاننے والے نہیں ہیں. اس وقت جب مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، اور پھر فرمایا کہ علی کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر اس کے بعد اس نے ایک بات کی تھی، اسی حدیث کے دوران اس نے مجھے کتاب دکھائی کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم بھائی کے حق میں ایک شخص نے ان کی بے ادبی کی. تو غالباً حضرت عمر نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا کہ بھئی، اس کو قبر پر حضور کے لے گئے اور پھر کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ حضور کا بھائی ہے، ان سے تو حیا کرو. تو پھر میں نے وہ باتیں ادھر آنے دیکھنے کی کوشش کی، مجھے ان کتابوں میں وہ نہیں ملی، صفحہ نمبر بھی یاد رکھا، لکھا اپنے ساتھ. پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا، واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اہل بیت کا جو شان ہماری کتب میں بھی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کدھر ہے، اگر ہے بھی اور بتایا نہیں جاتا کیوں بتایا نہیں جاتا. اس کے بعد میں نے سوچا، فکر کی کہ ہاں کچھ تو ہے کہ ان سے بغض رکھا جاتا ہے، ان کی حق تلفی ہوتی ہے، ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے. اور فتوے تو عام، تو چھوٹی باتیں، یہ تو عام باتیں ہیں. امام شافعی، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی صحابی کی گستاخی کی ہو؟ نہیں. یہ جتنے بھی تکفیری ہے مجھے ثابت کر کے دے سکتے ہیں؟ کر سکتے کوئی؟ کسی صحابی کی اس نے گستاخی کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ بتانا، پھر اس نے وہ شعر کیسے پڑھا، ان کان حب آل بیت رفضا فلیشهد الثقلان انی رافضی، یعنی ان کو محبت اہل بیت میں بھی یہ تانا دیا گیا تھا. محبت اہل بیت میں، یہ محبت اہل بیت جرم کب سے ہے؟ یہ حضور کے زمانے کے بعد سے شروع ہو رہے، اور محبت اہل بیت جرم ہی بن گیا. تو میں تو آپ کے سامنے اس کیمرے کے توسط سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا جینا مرنا سب کچھ اہل بیت کی. ماشاءاللہ، انشاءاللہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو علاقے ہیں وہاں پر سادات ہیں اور وہ اپنے آباء و اجداد کو پہچان لیں گے؟ بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے مفتی صاحب، بہت بڑی. کم از کم جو ہمارے علماء ہے وہ سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. میں ان سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کم از کم میرے قریب آئے، میں کوئی جانور نہیں ہوں کہ تم لوگوں کو کاٹ دوں گا. اگرچہ شکل میری ڈراؤنی ہوگی لیکن میں اندر سے اتنا سخت نہیں ہوں. قریب آئیں، دیکھ لیں، میں آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں، یہ کتاب لے لیں، پڑھ لیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ زندگی میں ہمارے اوپر ہمارے آباء و اجداد، یعنی زندگی گزر گئی، سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو گئے، حضور کے چچا کو، علی کے بابا کو، یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے ہیں. نہیں بکتے، ہمیں تو درد ہوگا. میں نے یہ اسن المطالب کتاب دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں لکھی ہے، ایک مولانا صاحب کو میں نے دی. میں نے بولا بھائی جان اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر میرے گھر میں آ کے چھوڑ دیں، مجھے کچھ بھی نہ بتائیں. پھر اس نے بتایا کہ بھئی ہاں اس میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں. یہ کتابیں دکھائیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کتابیں پڑھ لیں بھائی جان، میں غلط ہوں مجھے بتائیں بھائی شاہ صاحب آپ غلط ہیں، لیکن مجھے بھی غلط نہیں کہتے ہو، خود بھی کتابیں نہیں دیکھتے ہو، اس کا کیا ہوگا؟ اسی طرح جہالت میں رہیں گے. صحیح. آپ جب مدرسے میں تھے یا پہلے کی میں پوچھنا چاہوں گا، تو پاکستان میں شیعہ سنی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں پہ ایک اچھی فضا ہے کہ آپس میں تعلقات بھی قائم ہیں، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، غم خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟
मैं 10 साल मुफ्ती साहब सिपाही साहबा में रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं सुनते हैं उनको पता भी है, सारे मेरे दोस्त साथी हैं। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये मसले का हल नहीं है। शिया को मुसलमान समझते थे आप पहले? मुसलमान किधर समझते थे मुफ्ती साहब, नहीं क्या ये तकफीरी शिया को मुसलमान समझते हैं? अच्छा। मैं अभी भी खुदा की कसम सहाबा का सिपाही हूँ। अब अगर तू न माने तो 10 बार न मानो, तुम्हारे मानने न मानने में मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन खुदा की कसम हुजूर की हर निस्बत मेरे लिए बुलंद वाला है। और उन सहाबा का कोई बेहतरामी कैसे कर सकता है मुफ्ती साहब, जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा और पूरी जिंदगी उसी पर गुजारी और उसी में जान दे दी। सही है। इनका कोई मुनकर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम पर ये ताने लगाकर हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैं यही चाहता हूं कि सुलह हो हमारे अंदर। अच्छा, तकफीर का जो मसला है ना, वो माशाल्लाह आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। मैं तो 1 साल हो गया जब से मुताला कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। अभी मुसलमान समझते हैं शियों को? नहीं, मैं असल में मैं ईमानियात को देखता हूँ। शिया सुन्नी मेरे लिए बराबर है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, अगर इनमें एक चीज का मुफ्ती तकी उस्मानी से इनकार करे और मेरे खाते में वो भी काफिर है। अगर ईमानियात का इनकार शिया भी करे वो भी काफिर है। लेकिन किसी मसलक को क्यों हम जो है ना निशाने पे करें? अगर तकी उस्मानी साहब कुरान का इनकार करें तो आपके नजदीक वो कौन है? नहीं ठीक है, लेकिन तकफीर जो है किसी को काफिर कहना जी ये दुरुस्त नहीं है ना। तो बगैर किसी दलील के, बगैर किसी, कैसे आप कह सकते हैं? हम भी तो नहीं कह सकते। हाँ, जो ईमानियात का कुरान का मुनकिर हो वो काफिर है। जो अल्लाह को मानते, खुदा को मानते, वो तो इमाम अबू हनीफा ने हमें सिखाया ना। जो हमारी क़िबले की तरफ मुंह कर गए, कुरान का वो क्या है अल्फाज है, कुरान का को भी माने, खुदा को भी माने, रसूल को भी माने, वो काफिर कैसे हो सकते हैं? अब अगर शिया हमारी क़िबले की तरफ मुंह करते हैं, कुरान को मानते हैं, रसूल को मानते हो, तो वो काफिर नहीं है ना। ये मसला है। सही, वो काफिर नहीं है ना। फिर वो काफिर कैसे हुए? इमाम अबू हनीफा ने क्या फरमाया, मुझे बताएं ना आप। जी, उन्होंने फरमाया कि जिसने हमारी तरीके पे नमाज पढ़ी, जिसने हमारा ज़बीहा खाया, जिसने हमारे क़िबले की तरफ नमाज करके मुंह करके नमाज पढ़ी, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। तो ये तो इसी तरफ मुंह कर दे मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ उलमा मजीद तशरीह भी करते हैं कि सहाबा की और बहुत सारी चीज़ें भी लेके आते हैं। एनीवे, मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं कि इस हवाले से कुछ तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आएगी, कि लोग एक दिन आएगा कि कोई किसी को काफिर नहीं कहेगा, किसी को किसी जान से खतरा नहीं होगा मजहबी और मसले के एतबार से? जैसे अभी ये सवात के अंदर हुआ, एक शख्स को बेगुनाह वहां पे शहीद किया गया, मारा गया। अगर हुकूमत तकफीरियत और इसका खात्मा न करे तो मुश्किल है कि ये दिन आए। हाँ, लेकिन आप जैसे उलमा या जितने भी उलमाए हक है, अगर वो उठें, खुदा की कसम कायनात बल्कि पूरी पाकिस्तान उनके हाथों में है। अभी अब मुझे बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी हस्ती है, अगर वो जमात वालों को हुक्म दे कि आप ये ना करें, तो ऐसा कोई है जो उनका मुखालिफत करे? सही नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब ये जो हमारे डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी जो है ना शहीद हुए थे जिहाज में, ये हमारे अफगानिस्तान के तालिबान फातिह खानी खिलाए। बहुत सारे लोग खामोश रहे उनके आने की वजह से। उन वीडियो आपने भी देखी होगी। अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल के हवाले से मैं चाहता हूँ चंद जुमले आप इरशाद फरमाएं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजाइल मुफ्ती साहब, ये हम भी जानते हैं कि मौला अली और अहले बैत के फजाइल हैं किताबों के अंदर। ये अहले सुन्नत भी लेकिन बताते ही नहीं है। बताते नहीं। अच्छा, मैं उसकी बुनियादी वजह बताऊं। एक तज़किरा 2 हदीस के दरमियान कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सहाबाई किराम के दरवाजे मस्जिद नबवी की तरफ खुलते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारे दरवाजे बंद कर दो इल्ला बाबी अली। इस पर सहाबाई किराम ने तफसीरा किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और खुतबा दिया। खुतबा के बाद फरमाया, यानी मैंने किसी दरवाजे को न बंद किया न खोला है, वलाकिन इत्तबातहु, यानी जो हुक्म मुझे मिला मैंने इसकी ताबेदारी की है। ये हदीस है। अली के दरवाजे के अलावा सारे दरवाजे बंद। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चलो, इस हदीस का मकसद तो ये है कि हालत जनाबत में हो, हालत पाकी में हो, मस्जिद नबवी से हुजूर के लिए जाना मरूर जायज़ था।
वो मासूम थे, लेकिन परेशानी इस बात की थी कि चलो वो तो मासूम थे, पैगंबर थे, अली के लिए इजाजत कैसे मिली। फिर वो देखते हैं कि मैंने देखा और सोचा कि आखिर क्या वजह हो सकती है। फिर फरमाने लगे कि मैंने अस्सियर मुहम्मदिया एक किताब है, उसमें मैंने देखा, अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं कि उसके अंदर हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने एक मस्जिद बनाई थी जी जी। और फिर हुक्म दिया था कि मेरे और मेरे भाई के अलावा कोई इस मस्जिद में हालत जनाबत में ना आए। तो फिर फरमाते हैं कि मैंने सही हदीस में देखा कि अली अंत बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, अली के लिए इसी जगह से मुरूर इसी वजह से था कि वो हुजूर के भाई थे, जिस तरह मूसा और हारून के लिए भाई हैं। तो ये फजाइल हमारे अहले सुन्नत की कुतुब में भी हैं, लेकिन मुफ्ती साहब आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा ये जो कराची में मुनाजरा हुआ, एक दो बातें उस पर कराची में जो मुनाजरा हुआ उसमें हमारे एक शाह साहब थे, आपसे भी दरख्वास्त करूंगा और सुनने वालों से भी दरख्वास्त करूंगा कि सादात की कमियां बेशियां उनके जद की खातिर माफ किया करें, और जो अच्छे हैं उनको खुदा की नज़र से देखा करे कि ये उनकी नबी की हाल है। अलबत्ता कमियां बेशियां बेहद है उनमें, लेकिन वो सैयद किरदार का सैयद नहीं है, सिर्फ नाम का सैयद है। किरदार का सैयद ये है कि वो अपने आबाओ अजदाद को पहचाने। अब हमारे इलाके में 300 घर हम सादात के, 300 घर हम हमारे सादात के 300 घर। अब आप बताओ, मुझे पता है जिस तरह मैं हूं इस तरह वो भी है, सैयद है, लेकिन अगर उनको किसी चीज का पता नहीं होगा तो कोई मौलवी उठेगा कि भाई तुम सैयद ही, ये चीज है। मुफ्ती साहब आप देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने की जो बात है, आपने सुना होगा कि सही हादिस के अंदर है कि कायनात में सबसे पहले ईमान और नमाज पढ़ने वाली कौन है? सैयदा खदीजा, औरतों के अंदर। और फिर मर्दों के अंदर, ये छोटे बड़ों की कहानियां नहीं होनी चाहिए, मर्दों के अंदर जिसने नमाज, जिसने नबूवत पर ईमान का इजहार किया वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। लेकिन अगर आप इसी शाह साहब की, जुल्फ़िकार शाह साहब की जो कुतुब हैं आप देखें, ये जो वो देखते हैं, उस मौलाना साहब का क्या नाम है जो चांद देखता है? चांद देखने वाले मौलाना खबीर साहब नहीं, वो पुराने वाले मुनीबुर रहमान, उसने एक किताब लिखी है। उसने उस किताब में लिखा है कि जो अबू बकर और उमर से किसी को भी अफजल माने उनके पीछे नमाज हराम, वो बदमजहब, वो हैरान हो जाएंगे उनके फतवे। ये मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार शाह साहब ने वही किताब पढ़ के आए थे, वही किताब। लेकिन अगर आप देखें कि हजरत उस्मान गनी की ईमान लाना, कुरान करीम में एक लफ्ज है, एक आयत है, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। अब इसमें छोटे बड़े की कोई बात है नहीं। हजरत उमर की ईमान लाना ये 101 नंबर पर है, 41 पे जो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, 41 पे नहीं, ये 101 नंबर पर। जी 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 101 नंबर पे मैंने कुतुब देखी भी है और मेरे पास हवाला भी है। कुरान करीम में वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, ये इन लोगों ने वहां पर शेखैन की बात की है, शेखैन से, हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक से। आपने तो कुरान हजरत उस्मान गनी को भी इनसे पीछे कर दिया। चलो मौला अली तो है मजलूम, हजरत उस्मान गनी को आपने हजरत उमर को हजरत उस्मान गनी से पहले कैसे लाया? हालांकि बेशुमार हदीस है। एक मफहूम बताता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दो भाइयों की तस्करा हुआ, एक जो है ना शहीद हो गए, एक साल बाद अपने तभी मौत मरे। हुजूर ने फरमाया कि जो अपने तभी मौत मरे ये शहीद से 500 पहले जन्नत में जाएगा। आपके सामने से हदीस गुजरी है। तो अब मुझे बताएं, फिर हुजूर से पूछा कि तो शहीद हुआ, उसने बोला नहीं, ये मेरे सहाबा हैं, इसने मेरे पीछे इतनी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, इतना सवाब, तो इसका सवाब किधर जाएगा? तो इसी तरह फिर एक दूसरी बात, यहाँ अली की मजलूमियत की मुख्तसर सी बात करता हूँ कि यहाँ पर अली की अव्वल मुस्लिम होने को बचपनी की बेंट चढ़ा देते हैं ये लोग, बचपनी की बेंट। हालांकि अगर आप देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पर तोहमत लगी थी, उसकी सफाई झूले के बच्चे ने दी थी। इन्हीं मुसलमानों के हाँ वो उनके लिए कबूल भी है,
इन मुसलमानों के यहाँ वो उस बच्चे के हक में भी फजीलत वाली बात है और खुद उसी ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के लिए भी फजीलत की बात है। लेकिन जहाँ मौला अली की बात आती है तो बचपनी की भीड़, और फिर वो जिस क़य्यूम और क़ादिर ज़ात ने जुले के बच्चे की जो गवाही थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, उस कुरान में है वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसुहु मिन दुबुरिन वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब। इस यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकी की जो गवाही दी थी वो भी छोटे बच्चे ने दी थी। अब अगर इन उलमा से, इन मौलवियों से पूछो तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, ये तो फजीलत की बात बच्चे के लिए भी और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी। लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की बात आ जाए और 10 साल का बच्चा इजहार इस्लाम, ईमान का इजहार करें तो वो उनके लिए बचपनी है। इसलिए किसी ने कहा कि मत कहो अली को पहले मुसलमान, अली पहले से ही मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, आपके साथ अच्छी नशिस्त रही। दोस्तों ये थे हमारे साथ सैयद तैयब शाह साहब जो कि फ़ज़ाइल अहले बैत पे बात कर रहे थे। इस हवाले से अगर आपको सवाल हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।